नमस्कार। आज जन्मभूमिर चतुर्थ भागरे पुणी समस्त स्वागत जनाऊँगी, अभिनंदन जन पुणी मोर कार्य आरंभ करुँची। लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर जो मानसिक जहाँ ग्रामर से जन्मभूमिर माटीर ममता उपरे पर्यवेसित ग्रामवासींकर मनरे बा तांकर कर्म योजना भितरे लेखक निजको सामिल हो पारुनाहांती ए प्रकार भावना से कहते। स्वार्थ विभेद सत्वे कर्म क्लेश मध्य ग्रामवासींकर भितरे अन्य एक परिवारत्व भावना थाए जहाँ आपे आपे जाग्रत हुए। जदिबा सेमानकर मन जेमिति थाउ ना कहीं भावना जेमिति थाउ ना कहीं ग्राम रे गोटे परिवार तो एक परिवार भावना आसी थाए जोटी निदाघर निराट झंझीरे लंगल मुनरी धरणी वक्ष चिरी कृषक बा ग्रामवासी नुआ नुआ मेघ को चाही रहंती। केते बेले मेघ छन्न से आकाश पथर बारीर वर्षण हब बारीर स्रोत आसव से पुणी लक्ष्य थिब जमी को कर्षण करने पड़ो, जमी को प्रस्तुति करने पड़ो जद्वारा से निराट झंझीर निदाघर झंझीर मुनरे झंझीर लंगल मुनरे धरण्य पक्ष को चिड़िया माने समस्त नुआ मेघ को चाही रही था। केते चातक पक्षी जमी चाही रही थाए केते वर्षा हेब कि मेघर तापर पानी संग्रह करी पान कर तृषा मेटेब तद्रूप ग्रामवासींकर मनरे मध्य प्रकार भावना आसुथाए। ज्येष्ठर शेष बेलक स्तूपीकृत मेघ घन श्याम गिरिराजिर तार मस्तकर धीरे धीरे कण हुए अगणित शालतर उपर को से अनावृत करी थाए और जहाँकि शाल तरु वृक्ष राजी जो आमे कहूछो बा गिरिराजी तार चतुर्पार्श्व अनावृत करी आसी थाए मेघ। और सही मेघ घन श्याम मेघ जिते आसे दिग कंपाई आसे दिगर कंपन हुए बारीपात होगापाई गर्जन तर्जन हो आसे गर्जन तर्जन होगा द्वारा घड़घड़ी मेघ आसी थाए वर्षार भूमिष्ठ होता है भूमि रे पतित होता है बारीपात होता है। यही प्रकार पल्ले भूमि को सिक्त करी जाए यही प्रकार मनमुग्धकर भावना सिक्तर भावना ताको समस्त ग्रामवासी अपेक्षा सिक्त भूमिर सुगंध वन्य ज्योतिर परिमल रजपर्व आरंभ हुई। मैंने आम बरसको रजपर्व आसी थाए से मौज आसी थाए केते खेल कौतुक मजा महोत्सव पिठा पणा भरपूर आनंद नापाई ग्रामवासी मनरे आनंद खेली जाए आनंदर जुआर खेली जाए आनंदर जुआर भितर मजी जाती खेल रज पर्वर खेल यही समय पुणी सिक्त भूमिर माटीर महमह गंध सुगंध चहटी जाए चारि पार्श्व को चतुर्पार्श्व को 10 दिग को चहटी जाए एवं से स्पर्श गंधरे आनंद विहलित हो जाती मानव। ग्रामर प्रत्येक मनीष प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव जगत सचराचर सृष्टि आनंदित हो जाती। वन्य ज्योतिर सुंदर सुमनर बास्नारे मह मह महकी जाऊ थाए चतुर्दिग कहीं 10 दिग कहले अत्युक्ति हेबने 10 दिग को मध्य चहटी जाऊ थाए एवं आनंदर विभोर कर थाए समस्त मनरे ए प्रकार ग्रामर से रज मौज भितर दोली खेलर आनंद सेमती चली थाए। महासमारोह रज पर्वर शेष हो जाए निष्ठुर वास्तवता तापर आसी पड़ी थाए। से कौन क्लांत सिक्त धराहत श्रमजीवी मानकर समवेत जत्न तांकर प्रयत्न धरणी शस्य श्यामला हो उठे। माँ धरणी राणी धरित्री माँ जगज्जननी ए जगदम्बा ये माटी सेतेबेले कण हंती शस्य श्यामला सबुज क्षेत्र परिपूर्ण हो जाती एवं हेमंतर स्वर्ण शीर्ष धन्य ग्रामभूमि पूर्ण हो जाए। हेमंतर स्वर्ण शीर्ष धान्य परिपूर्ण हो जाए ग्रामर से भूमि अर्थात हलदी रंगर स्वर्णिम रंगर स्वर्ण रंगर
ବିଲ ଜମି ବାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ଧାନ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହୋଇଥିବା ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଦିଏ, ଆନନ୍ଦିତ କରିଦିଏ, ମନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଦିଏ। ଆଉ ସେହି ଦିନକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାଷୀ ଲଙ୍ଗଳ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ଆଉ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧାନ୍ୟର ସବୁଜ ଘାସ ବନାନୀ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରଙ୍ଗର ଧାନ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେ ପରିବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଆନନ୍ଦକର। ଗ୍ରାମର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଲେଖକଙ୍କର। ସତରେ ଚାରିପଟେ କୃଷକ ଆର୍ଥିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କେମିତି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଆମେ ଆମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଫସଲ ଉପଜାଇ ପାରିବା। ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବା, ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଲେଖକଙ୍କର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲେଖକ ବାହାରେ ରହିକିରି ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ରହିକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ରହିକି ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜଳବାୟୁରେ ରହିକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ବେଳକୁ ଏଠିକି ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଭୂମି ମାଟି ମାର କୋଳକୁ ଆସିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ କାହା ସହିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କର୍ମ ଯୋଜନା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷା ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆଉ ସେହି ସମ୍ଭବପର ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ତାଙ୍କର ଯଦିବା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି ଲେଖକଙ୍କର। ତ ସେଇଥିରେ ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ମୋର ମନରୁ ଯାହା ଦୂରରେ ଥିଲି, ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁନଥିଲି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଓ ଜୀବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯୁକ୍ତିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସମୟର କାଳଚକ୍ର ଭିତରେ କି କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ, ସମୟର ଦାସ ସମସ୍ତେ, ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି କେଉଁ ମାନବ ରୁହନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ନିଜକୁ ବିବେଚିତ କରିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ ଟାଇକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଣ୍ଟିରେ ଟାଇଟା ଲାଗିଥାଏ ସେଟାକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଭିଜାତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଭାବନାକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜର କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ଯଦି ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଏପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? ତ ଯଦି କୌଣସି ଶରୀରର କଷ୍ଟ ନଥାଏ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆରାମରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ଜଣେ ମଣିଷ, ତେବେ ତାର ସେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ କାହିଁକି ବା ଛାଡ଼ିବ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜାତ ହେବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମନରୁ ଅପସରି ଯିବାର ମାନସିକ ମନୋବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ।
ଆଉ ଯାର ସ୍ୱରୂପ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପଟକୁ ଢଳିବା ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଟକୁ ଢଳିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦେଶୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏଠିକାର ମାଟିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, ନିଜର ଶ୍ରମକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ନିଜର କାୟ କ୍ଲେଶକୁ ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଇଏ ଭୁଲି ଯାଉ, ଏ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟ 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ, 5 ଅଣା ହୋଇପାରେ, 50 ଲକ୍ଷ ହୋଇପାରେ। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ଉପାୟରେ ନିଜର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ। କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇବ ତାକୁ ଆଇନ ବାଧା ଦେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ନିନ୍ଦା କରିନାହିଁ, ସମାଜ ନିନ୍ଦା କରିନାହିଁ, ଧର୍ମ ସମାଜ କେହି ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି, ବାଧା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ଅଛି, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିଲା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତଥାପି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ଯେ କ'ଣ, ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧନ ପ୍ରାପତେ ନର ହରି। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଠିକ୍, ଧର୍ମର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ଭାବରେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ। ଧନର ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଛି ନରହରିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଯିଏ ଯାହା ଆୟ କରୁନା କାହିଁକି କେହି କାହାକୁ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ଯାଇ ସେ ଯେତେ ବେଶୀ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ କମ୍ କରିପାରେ ତା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ। ଆଉ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ସିଏ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଯେତେ ବିକାଶ ପଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଯେତେ ତା'ର ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥାଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତା'ର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଯେତିକି ଥାଉ, ସେଥିରେ ଯଦି ତା'ର ବିକାଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ସେତେ ବେଶୀ ଆଦର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜି ସମାଜରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ସେ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯଦି ହେବା ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିବା ଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ये समग्र समाज दुनिया सारा समस्त मानसिक चिंता कौन आसे, जिते बड़े उच्च शिक्षित होगापी चली जाती, बाहर रुहती, उच्च शिक्षा प्राप्त करती, सेते बड़े गाँ को भूलिवा सहित कर्म संस्थान को भूली जाती, आतापरे कर्ममय दुनिया को भूली जाई, निजर गाँ को भूली जाई, निजर व्यवस्था कौशल को भूली जाई सामिल हो पारती नहीं। गाँर मणिमुंडिया निच्छक सत्य कहूथिबार से निर्मय पुरुषंकर भितरे और से सामिल करि पारती नहीं। निजको खाप छड़ा लगु थाए। ये केवल लेखकर कथा नुह, समग्र शिक्षित जातिर कथा, समग्र अभिजात्य जातिर कथा, समग्र विदेश रे रहुथुवा लोकंगर कथा, निजर भिटा माटी को छाड़ी चली जाइथिबा लोकंगर कथा, ग्रामर भूमिर लोकंगर कथा भितरे केमिति सामंजस्य, केमिति पार्थक्यता, केमिति विभेदता थाए। तथापि माटी रो स्नेह श्रद्धा ममता टाणी आणे तार माटीर संतान को, माटीर श्रद्धा टाणी आणे माटीर संतान को, माँ माटी टाणी आणे तार निजर छोटर बड़ कर से संतान को। स्नेह श्रद्धा भितरे घांटी होकर चकटी होकर माया बंधन भितरे मातृत्व पुत्रत्व भावनार भितरे पुणी जड़ी थैबार मानसिक एवं निजर भितरे काम करवा न करवा केते दूर सामिल हवा, यही कथा को लेखक ये उपस्थापन करछंती। परवर्ती आमे आर अध्याय जानिबा, पंचम अध्याय जेतेबेले आसीबो, पंचम भाग आसीबो, सेतेबेले पुणी विशेष कथा में ये जानीपर जे दुनिया रे कौन सी लोक
पार ही नांती समस्तंकर पाई कर्ममय दुनिया को ये भूमिमंडल भूमंडल जी भी जन्म हम समस्ते ये भोग करने पड़ी थाए कहार ये सान बड़ ना समस्तंकर श्री न्याय धर्म माटीमा स्रष्टा करिथांती स्रष्टांकर सृष्टि रे कई छोट नहीं कई बड़ नहीं तांकर पाखरे समस्ते समान आमे आगु पुणी देखिबा धन्यवाद।